गोपियों ने पाया है। राधा जी के हृदयों जय हो मेरा श्याम का बसेरा है। श्री राधे राधा जी के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सारी दुनिया में ढूंढा तुझे मंदिर में पाया है। सारी दुनिया में ढूंढा तुझे मंदिर में पाया है। ओ बस्ती में ढूंढा तुझे मंदिर में पाया है। बस्ती में ढूंढा तुझे मंदिर में पाया है। भक्तों के हृदयों में मेरा श्याम का बसेरा है। भक्तों के हृदयों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलिए हरिनाम संकीर्तनों की जय। Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए सभी लोग प्रेम से भगवान का पवित्र नाम हरे बड़ी बड़ी चैन हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राम। श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, जय प्रभुपद 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 शिव प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि श्री गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करे न विकस, अन्नीपप्रसुञ्छविम् प्रोद्वीर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि युचे वदन्तं मुहुः। नृत्यन्तं दुतमाश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्त भूर्वितलम् गायन्तं निजपार्षदे परिवृतम् श्रीगौरचन्द्रं नुमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं
बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां न स राजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधो स्मरण कुतस्ते। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सौ भक्तों आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताहના ચતુર્થ દિવસમાં હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। નૈમિષારણ્ય નામક પવિત્ર પુણ્ય ક્ષેત્રમાં લગભગ 88,000 ઋષિ મુનિ એકત્રિત થયા છે। દ્વાપરના અંતમાં અને કળિયુગના પ્રારંભમાં કળિયુગને આવતા જોઈ આ સંસારના સમસ્ત ઋષિ મુનિઓના હૃદયમાં ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ। કારણ કે કળિયુગમાં અનેક દોષો છે। કલેર દોષે નિધે રાજન। કળિયુગ દોષોનો ખજાનો છે। જેમ સમુદ્રમાં જળ સિવાય બીજું કાંઈ જોવા મળતું નથી, તેમજ કળિયુગમાં દોષ સિવાય બીજું કાંઈ જોવા મળતું નથી। કળિયુગના દોષોને જોઈ
એક મહા મુશ્કેલી, મહા આપત્તિને આવતા જોઈ ભારત વર્ષના સમગ્ર સમસ્ત ઋષિમુનિ નૈમિષારણ્યમાં એકત્રિત થયા અને 1000 વર્ષ સુધી યજ્ઞ કરવાનું અનુષ્ઠાન પ્રાપ્ત કર્યું. સત્રમ સ્વર્ગાય લોકાય સહસ્ત્રમ સમમાસતઃ. આ જગતમાં શાંતિ લાવવા માટે, કળિયુગના દોષોને મુક્ત કરવા માટે 1000 વર્ષ સુધી યજ્ઞ કરવાનું અનુષ્ઠાન સંકલ્પ ગ્રહણ કર્યું. બહુ સુંદર યજ્ઞ ચાલી રહ્યા છે. પણ ભક્તો, વેદવ્યાસજી કહે છે, ત એકદા તુ મુનયઃ પ્રાતર્હુત હુતાગ્નય સત્કૃતમ સૂતમાસીનમ પ્રપચ્છુ ઈદમ આદરાત. ઈ યજ્ઞ કરતા ઋષિ મુનિઓ પ્રતિદિન હોમ હવન યજ્ઞ વેદોના મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરી રહ્યા છે. પણ એ જ સમયે શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીના મુખેથી ભગવત કથા શ્રવણ કરી આ સંસારમાં વિચરણ કરતા કરતા સૂત ગોસ્વામી નૈમિષારણ્ય નામક ક્ષેત્રમાં પધાર્યા. ઋષિમુનિઓને ખબર પડી નૈમિષારણ્યમાં સૂત ગોસ્વામી આવી રહ્યા છે. અને તે જ સમયે સમસ્ત ઋષિમુનિઓએ યજ્ઞ બંધ કર્યા. મનમાં વિચાર કરી લીધો, જો સૂત ગોસ્વામી નૈમિષારણ્યમાં આવી રહ્યા હોય તો હવે આપણે આ યજ્ઞ બંધ કરવો જોઈએ. કારણ કે દ્રવ્ય યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. સંસારમાં અનેક પ્રકારના યજ્ઞ છે. વાજપેયી યજ્ઞ, વાસ્તુ યજ્ઞ, અશ્વમેઘ યજ્ઞ, વિશ્વ શાંતિ યજ્ઞ, અનેક પ્રકારના યજ્ઞ. અને જે યજ્ઞમાં આહુતિ આપવામાં આવે, અગ્નિ પ્રકટ કરવામાં આવે, એ યજ્ઞને દ્રવ્ય યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. આવા દ્રવ્ય યજ્ઞ 1000 વર્ષનું અનુષ્ઠાન હતું. પણ જેવા સૂત ગોસ્વામી પધાર્યા છે, ઋષિ મુનિઓએ મનમાં વિચાર કરી લીધો, હવે આપણે આ દ્રવ્ય યજ્ઞ નથી કરવો. કારણ કે સૂત ગોસ્વામીની કૃપાથી આપણને જ્ઞાન યજ્ઞ પ્રાપ્ત થવા જઈ રહ્યો છે. યજ્ઞની અગ્નિ શાંત કરી. અમુક ઋષિમુનિઓ ગયા, જળ અને ધૂળ લાવી એ યજ્ઞને શાંત કરી દીધો. સૂત ગોસ્વામી આવે છે, બહુ સુંદર ઉચ્ચ આસન ઉપર બિરાજમાન કરે છે. 88,000 ઋષિ મુનિઓ દ્વારા સૂત ગોસ્વામીની પૂજા થઈ અને બહુ સુંદર જિજ્ઞાસા થઈ. હે સૂત ગોસ્વામી, તમે અમને ભગવત કથા સંભળાવો. ભાગવતના પ્રારંભમાં 6 પ્રશ્ન. અથ ખ્યાતિર હરેર ધીમન અવતાર કથા શુભા. જગતને પવિત્ર કરવા વાળી, જીવનમાં મંગળ લાવવા વાળી ભગવત કથાનું શ્રવણ કરાવો. મનોસૂત ગોસ્વામી કહે છે, કેટલા દિવસ? ત્યારે 88,000 ઋષિ મુનિઓ બોલ્યા છે કે હે સૂત ગોસ્વામી, અમે આ ભગવત કથા 1000 વર્ષ સુધી સાંભળવા માંગીએ છીએ. સૂત ગોસ્વામી હસતા હસતા જવાબ આપે, ઋષિ મુનિઓ, કળિયુગ આવી ચૂક્યો છે અને કળિયુગમાં માત્ર 100 વર્ષની જ ઉંમર હોય છે. જે કળિયુગમાં મનુષ્યની ઉંમર માત્ર 100 વર્ષની છે, ત્યાં તમે 1000 વર્ષ સુધી કથા સાંભળવા માંગો છો? 100 વર્ષમાં તો હરિબોલ થઈ જશે, સંસારમાંથી ઉઠી જશો. ત્યારે ઋષિ મુનિઓ બોલ્યા છે, સૂત ગોસ્વામી, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે સાક્ષાત મૃત્યુના દેવતા યમરાજ આ ભગવત કથા સાંભળવા માટે આપણી વચ્ચે બેઠા છે. જ્યાં સુધી તમે આ કથા કરશો ત્યાં સુધી આ સંસારમાં કોઈનું મૃત્યુ નહીં થાય. સંતોએ બહુ સુંદર સિદ્ધાંત દીધો. ભક્તો, જેટલા સમય સુધી આપણે ભગવત કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ, એટલો સમય આપણા જીવનમાં ગણતરી નથી થતો.
કદાચ આપણા જીવનમાં 100 વર્ષની ઉંમર હોય, વિધાતા દ્વારા 100 વર્ષની ઉંમર પ્રાપ્ત થઈ હોય, પણ એ 100 વર્ષની ઉંમરમાં તમે જેટલો સમય સત્સંગ કરો છો, ભગવત કથાનું શ્રવણ કરો છો, એટલો સમય એ 100 વર્ષની ગણતરીમાં નથી આવતો. સંસારમાં ઘણા લોકોને વધારે જીવવું છે. જેને વધારે જીવવું હોય એને વધારે સત્સંગ કરવો જોઈએ. તમને એક પ્રમાણ આપું, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મરણાસન અવસ્થામાં હશે ને, અને એ સમયે જો એના કાન ખુલ્લા હશે ભગવાનની કૃપાથી, અને એ વ્યક્તિએ તો જીવનમાં ભજન સાધન ભક્તિ નહીં કરી હોય, પણ એમના પુત્ર સંતાનોની કૃપાથી એ મૃત્યુ વેળાએ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરે, ભાગવતનો પાઠ કરે, યાદ કરો આવા પ્રસંગને, જ્યાં સુધી ગીતા અને ભાગવતનો પાઠ ચાલુ હશે ત્યાં સુધી એ જીવના દેહમાંથી પ્રાણ નહીં નીકળે. પણ જેવો વિરામ લેવામાં આવ્યો, અમુક સમય માટે જ્યારે વિરામ લેવામાં આવશે, ભાગવત કે ગીતાના શ્લોકો બંધ થશે, તરત દેહમાંથી પ્રાણ નીકળી જશે. કારણ કે જ્યાં સુધી કર્ણના માધ્યમે ભગવત કથાનું શ્રવણ કરવામાં આવે છે, એટલો સમય જીવનમાં ગણાતો નથી. અતઃ ભગવત કથા મૃત્યુ પર વિજય પ્રાપ્ત કરાવવા વાળી છે. ભગવત કથાનું શ્રવણ કરવાથી મૃત્યુને પણ આપણે જીતી શકીએ. મૃત્યુ પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યું મહારાજ પરીક્ષિતે, મૃત્યુ પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યું ધ્રુવ મહારાજે. સાક્ષાત મૃત્યુના મસ્તક ઉપર પગ મૂકી ધ્રુવ મહારાજ ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત થયા. આજ ભાગવત કથા માત્ર 7 દિવસ શ્રવણ કરવાથી મહારાજ પરીક્ષિત પરમ લોક પરમ ધામને પ્રાપ્ત થયા. ભક્તો, આપણું પરમ સૌભાગ્ય છે કે એ જ વિશુદ્ધ ભાગવત કથા જગતગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદજીની કૃપાથી આ ભાવનગર ક્ષેત્રમાં શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. આ પ્રભુપાદજીની અસીમ અનુકંપા છે. તો આવો આ શ્રીલ પ્રભુપાદજીની કૃપાનો આપણે લાભ લઈએ. આજે ભગવત કથાનો 4th દિવસ છે. સૂત ગોસ્વામી નૈમિષારણ્યમાં બહુ સુંદર કથા સંભળાવતા કહી રહ્યા છે કે હે ઋષિ મુનિઓ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પાંડવો ઉપર અત્યંત કૃપા છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજને આ સંસારના રાજા બનાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અત્યંત પ્રયાસ, અત્યંત મહેનત કરી છે. સાધયિત્વા જાત શત્રો સ્વમ રાજ્યમ કિતવૈ હૃતમ. માનો કદાચ પૂછવામાં આવે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ યુધિષ્ઠિર મહારાજને રાજા શા માટે બનાવ્યા? કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ સાથે આટલો પ્રેમ શા માટે કરતા હતા? સુદ ગોસ્વામી ગુહ્ય ભાષામાં સંબોધન સાથે બહુ સુંદર કહે છે, સાધયિત્વા અજાત શત્રુ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ અજાત શત્રુ હતા. ભગવાનના એટલા શુદ્ધ પરમ ભક્ત હતા, અને ભક્તિને કારણે એના હૃદયમાં એક ગુણ હતો, અને એ ગુણ અજાત શત્રુ. ભક્તના ગુણની ચર્ચા, સાધુઓના ગુણોની ચર્ચા ભગવાન કપિલદેવ માતા દેવહૂતિને કરે છે. જ્યારે માતા દેવહૂતિ ભગવાન કપિલદેવ પાસે આવે, પ્રભુ ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ? આ સંસારના બંધનોથી મુક્ત થવા માટે તમે મને ઉપાય બતાવો. તે સમયે ભગવાન કપિલદેવ બહુ સુંદર વાત કરે કે હે માતા દેવહૂતિ, પ્રસંગમ અજરમ પાશમ આત્માનમ કવયો વિદુ. મોટા મોટા કવિ, વિદ્વાન, સંત અને શાસ્ત્રનું માનવું છે કે આ સંસારમાં પ્રસંગમ અજરમ પાશમ,
આ જળ જગત, આ ભૌતિક સંસાર અને ભૌતિક સંસારની વસ્તુ પ્રત્યે જે આસક્તિ છે, એ આસક્તિ જ આ સંસારના બંધનનું કારણ છે. આપણે બધા બંધાયેલા છીએ. ભલે આપણે વર્ષમાં એક વખત નારો લગાડતા હોઈએ, ગર્વ સે કહો હમ હિન્દુ હૈ, હમારા ભારત આઝાદ હૈ. 50 વર્ષ પહેલા ભારત ભલે આઝાદ થઈ ગયો હોય, પણ માત્ર ભારત જ નહીં, આ સૃષ્ટિમાં રહેવા વાળા સમસ્ત જીવો બંધનમાં બંધાયેલા છે. બધા જીવો ઉપર બંધન છે. આત્મા ઉપર આ પંચ મહાભૂતના શરીરનું બંધન, મનનું બંધન, બુદ્ધિનું બંધન, અહંકારનું બંધન, માતૃબંધન, પિતૃબંધન, દેશ બંધન, સમાજ બંધન, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માશ્ચર્ય, આ બધા બંધન છે. રોગનું બંધન, वृद्ध अवस्थाનું બંધન, मृत्युનું બંધન, अनेक बंधनों में हम सब बंधे हुए हैं और ये बंधन ही हमारे दुख का कारण है. प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु. અને બંધનનું કારણ આ સંસાર અને સંસારના લોકો પ્રત્યે આસક્તિ છે. ભક્તો, આપણે આ સંસારમાં તો છીએ અને સંસારમાં રહેવું પડશે, અને એમાં પણ આપણે તો ગ્રહસ્થી છીએ ને. ગ્રહસ્થીઓને તો સમાજની સાથે રહેવું પડશે, સમાજને સાથે લઈને ચાલવું પડશે. કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં, કોઈ પણ પુરાણમાં દેશ, સમાજ અને પુત્ર પરિજનોને છોડવાની વાત નથી કરી. અર્જુનને તો છોડવાની ઈચ્છા હતી કે હું યુદ્ધને છોડું, પણ ભગવાને કીધું નહીં. ઘણી વાર લોકોને એમ થાય મારે ભક્તિ કરવી છે, હું બધું છોડી દઈશ. શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છોડવાનો નથી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જેવા ગ્રહસ્થીને ઉપદેશ આપતા નારદજી કહે છે કે હે મહારાજ, જો ગૃહસ્થીમાં રહીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો સૌથી પહેલા મારી વાત યાદ રાખો, ગૃહેષુ અવસ્થિતો રાજન કુર્વન ક્રિયા યથોચિતા. આ સંસારના ગ્રહસ્થીઓ માટે નારદજી ઉપદેશ આપે છે કે એક ગ્રહસ્થીને ક્યારે પણ પોતાની ગ્રહસ્થી છોડવી ન જોઈએ, ગ્રહસ્થીને નિભાવવી જોઈએ. ઘણીવાર લોકો ગ્રહસ્થિથી કંટાળી જાય, દુઃખી થઈ જાય, ગ્રહસ્થીને છોડવાનો પ્રયાસ કરે. નહીં, ગ્રહસ્થીને સ્વીકાર કરતા પહેલા હજારો વખત વિચાર કરી લેવો જોઈએ, શું હું આ નિભાવી શકીશ? અને જ્યારે અગ્નિના ફેરા ફરી લીધા, પ્રણ લઈ લીધું, પછી મરતે દમ તક, મૃત્યુ સુધી ગ્રહસ્થીને નિભાવી જોઈએ. આ નારદજી ભાગવતના 7મ સ્કંદમાં કહી રહ્યા છે. ગૃહેષુ અવસ્થિતો, ગૃહસ્થીમાં જ રહેવું જોઈએ, પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ એ ગૃહસ્થીમાં રહેતા રહેતા ગૃહસ્થીના લોકો પ્રત્યે આસક્ત ન થવું જોઈએ. બહુ સુંદર વાત કરી. ગૃહસ્થીઓને ગૃહસ્થીમાં રહેવું જોઈએ, અને ગૃહસ્થીઓની જે ક્રિયા છે, જે કર્તવ્ય છે, એ કર્તવ્યો નિભાવવા જોઈએ. પણ એ કર્તવ્યો નિભાવતા નિભાવતા ગૃહસ્થીમાં આસક્ત ન થવું જોઈએ. શીલ પ્રભુપાદજી બહુ સુંદર એક કહાવત કહેતા, બંગાળી ભાષામાં બહુ સુંદર એક કહાવત છે, જલે નૌકા થાકે તાર ખતી નાઈ. નૌકા યદી જો પાણીમાં હોય તો કોઈ તકલીફ નથી. એક નૌકા જો પાણીમાં તરતી હોય તો કોઈ તકલીફ નથી, પણ પાણી નૌકામાં આવી જાય તો બહુ મોટી તકલીફ થઈ જાય. આપણે ગ્રહસ્થીમાં રહીશું, કોઈ તકલીફ નથી, પણ ગ્રહસ્થી જ આપણા મનમાં, આપણી બુદ્ધિમાં, આપણા ચિત્તમાં જો ઘર કરી લેશે તો એ વચ સમંદરમાં નૌકામાં પાણી ભરાઈ જાય એવી સ્થિતિ થઈ જશે. એટલા માટે તો સંતોએ કીધું છે ને, સુરસ્ય ધારા. ભક્તિ કરવી સહેલી નથી, તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા સમાન છે. એ તલવારની ધાર શું? આ જ તલવારની ધાર કે ગૃહસ્થીમાં રહેવું અને ગૃહસ્થીમાં રહેતા રહેતા ગૃહસ્થીમાં આસક્ત ન થવું.
વાસ્તવમાં જોવામાં આવે તો ગૃહસ્થી દુઃખનું કારણ નથી. આપણી પત્ની, આપણા પુત્રો, આપણો સમાજ દુઃખનું કારણ નથી. પણ આપણી પત્ની, પુત્ર અને સમાજમાં જે આસક્તિ છે એ આસક્તિ દુઃખનું કારણ છે, એવું ભગવાન કપિલદેવ કહી રહ્યા છે. આમાં અમારો અનુભવ કે અમારી બુદ્ધિની વાત નથી. તો અમુક લોકો એમ વિચારે પ્રભુજી એની બુદ્ધિથી બોલતા છે. નહીં, यहां पर सिर्फ शास्त्र की बात हो रही है. मात्र संस्कृत के श्लोकों को गुजराती भाषा में अनुवाद कर रहे हैं. प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु. આ આસક્તિ જ જગતના જીવો માટે બંધનનું કારણ છે. અત હે માં, સૌપ્રથમ આ બંધનથી મુક્ત થવું જોઈએ. ત્યારે માં દેવહૂતિ ભગવાન કપિલદેવને કહે છે કે હે પ્રભુ, તો આ સંસારની અને સંસારના લોકોની આસક્તિથી મુક્ત થવા શું કરવું જોઈએ? ભગવાન કપિલદેવ બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો. માં, આ સંસારમાં એવો કોઈ વ્યક્તિ આસક્તિથી મુક્ત ન થઈ શકે. આ આસક્તિ નામનું તત્વ બધાના ચિત્તમાં, બધાના હૃદયમાં છે. એવું ન બની શકે કે આપણે આ આસક્તિ નામના તત્વને નીકાળીને ફેંકી દઈએ. હૃદયમાં આસક્તિ તો રહેવાની જ. આસક્તિથી મુક્ત નહીં થઈ શકો. પણ ભગવાન કપિલદેવ કહે છે કે જે આસક્તિ આ સંસારમાં અને સંસારના લોકોમાં કરી લીધી છે, એ જ આસક્તિ જો સાધુઓમાં કરવામાં આવે, સત્સંગમાં કરવામાં આવે, તો વ્યક્તિ જીતે જી મુક્ત થઈ જાય, ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરી જાય. જે આસક્તિ આ સંસારની વસ્તુઓમાં છે, ધન, સંપત્તિ, પૈસા, જગતની વસ્તુમાં જે આસક્તિ છે, એ જ આસક્તિ જો સંતોમાં થઈ જાય, ભક્તોમાં થઈ જાય, સત્સંગમાં થઈ જાય, તો જીવન ધન્ય બની જાય. આવું ભગવાન કપિલદેવે કીધું. ત્યારે માતા દેવહૂતિએ બહુ સુંદર પ્રશ્ન આજની જનતા માટે પૂછ્યો કે હે પ્રભુ, તમે કીધું કે સંતોમાં આસક્તિ કરવી, ભક્તોમાં આસક્તિ રાખવી, તો સંત કોને કહેવાય? આજના વર્તમાનના સમયમાં આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન, સાધુ કોણ, સંત કોણ? સાધુને ઓળખવા બહુ મુશ્કેલ છે આ વર્તમાન સમયમાં. એટલે ભાગવતનો આ દિવ્ય ઉપદેશ જ્યારે માતા દેવહૂતિએ કીધું સાધુ કોણ, સંત કોને કહેવાય, કહ સાધુ, ત્યારે ભગવાન કપિલદેવ અને સુરદાસજી આ જ પ્રસંગને એમના પદમાં કહે છે. સૌ પ્રથમ ભગવાન કપિલદેવ કહે છે કે સાધુને કપડાથી ન ઓળખવાય. સાધુની ઓળખાણ કપડાથી નથી થતી. સાધુ વેશ ધરી સાધુ ન હોય, માત્ર સાધુનો ભેખ પહેરી લેવાથી કોઈ સાધુ બની નથી જતું. તો સાધુ કોને કહેવાય? સાધુ સંતનો આધાર શેની ઉપર હોય? ભગવાન કપિલદેવ કે છે એના ગુણો ઉપર. 250 રૂપિયાના ધોતી કુર્તા પહેરીને કોઈ સાધુ ન બની શકે. સાધુ બનવા માટે સાધુના ગુણ હોવા જોઈએ. હૃદયમાં, ચિત્તમાં સંતોના ગુણ હોવા જોઈએ. અને સાધુના ગુણ દર્શાવતા, આમ તો ભગવાન કપિલદેવે અનેકો ગુણ દર્શાવ્યા છે, પણ એક ગુણ કીધો, અજાત શત્રુ. માં, જે સાધુ હોય ને એનો આ દુનિયામાં કોઈ શત્રુ ના હોય. અજાત શત્રુ. સાધુ કોઈને શત્રુ માને જ નહીં. સર્વભૂત સુહૃદ સાધુ. સાધુ સદૈવ સમસ્ત જીવો પ્રત્યે સુહદ હોય. એનું ચિત્ત, એનું હૃદય બહુ કોમળ હોય. હું આ કથા એટલા માટે કહી રહ્યો છું કારણ કે આ ગુણ મહારાજ યુધિષ્ઠિરમાં છે અને સુદ ગોસ્વામી કહી રહ્યા છે, અજાત શત્રુ. યુધિષ્ઠિર મહારાજના જીવનમાં કોઈ શત્રુ નહોતું. મનમાં પ્રશ્ન થઈ શકે કે જો યુધિષ્ઠિરના કોઈ શત્રુ ન હોય તો આટલું મોટું યુદ્ધ શા માટે થયું? ભક્તો, સાચી વાત તો એ છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કોઈને પણ પોતાના શત્રુ નહોતા માનતા, પણ દુર્યોધન આદિ કૌરવો યુધિષ્ઠિર મહારાજને પોતાના શત્રુ માનતા હતા. યુધિષ્ઠિર મહારાજની બુદ્ધિમાં ભેદ નહોતો. એ તો બધાને સમાન સમજતા હતા.
આ છે સાધુનો ગુણ. संत सदैव दूसरों पर कृपा करते हैं, कभी किसी में दोष नहीं देखते. यहां तक यदि किसी में दोष आ भी जाए, परंतु साधु को तो दोष दिखता ही नहीं. देवी सती दक्ष प्रजापतिना यज्ञમાં આ વાત કરે છે. દોષાન પરેશાન ઈ ગુણેશુ સાધુઓ. આ સંસારમાં અમુક લોકો એવા હોય જે બીજાના ગુણમાં પણ દોષ જોતા હોય, ગુણોમાં પણ દોષ જોવે. ઘણા લોકો અહીંયા પણ એવા હશે જે ગુણોમાં દોષ જોતા હશે. પણ સાધુ તો એને કહેવાય જે બીજાના દોષમાં પણ ગુણ જોવે. બીજામાં ગમે એટલો દોષ હોય, એ દોષને પણ ગુણોમાં બદલી દે અને એની પ્રશંસા કરે, એના ગુણોનો વિસ્તાર કરે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આજથી 528 વર્ષ પૂર્વ આ ધરાધામ પર આવ્યા. નિજ આચરણથી જગતને ભક્તિ કરવાનું શીખવાડતા હતા. જગન્નાથપુરીમાં જ્યારે જગન્નાથ રથયાત્રા થવાની હતી, ત્યારે જે જગ્યાએ જગન્નાથજી 10 દિવસ માટે રોકાય છે એવા ગુંડીચા મંદિરમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં એ ગુંડીચા મંદિરને સાફ કરતા હતા, એમના ભક્તોને, એમના પાર્ષદોને સાથે લઈ. તો અમુક લોકો ઝાડુ મારતા, અમુક પોતા મારતા, તો અમુક લોકો હોય ને મારી જેવા, જેને સેવા કરવામાં રસ ન હોય, તો અમુક લોકો હાથમાં ઝાડુ હતું પણ એ ઝાડુ મારતા મારતા સૂઈ જતા કે બેસી જતા. ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમની પાસે જતા, તમે કેટલું સુંદર ઝાડુ મારો છો, વાહ, કેટલું સુંદર, તમારામાં તો ભગવાને કેટલી સુંદર કળા આપી છે. અને હું તો કહું છું તમે આ બીજા 10-15 જણા છે ને એને પણ આવું ઝાડુ મારતા શીખવાડો. આટલું સાંભળી જે ઝાડુ મારવામાં આળસ કરતો હતો એ ઊભો થઈ કૂદકો મારી બહુ સુંદર ઝાડુ મારવા મળતો. આને કહેવાય સંત, આને કહેવાય સાધુ. બીજાના દોષમાં પણ ગુણ જોવે અને ગુણ જોઈ એને સત્માર્ગમાં, સત્કાર્યમાં લગાડે. इसे कहते हैं साधु. જેના કોઈ શત્રુ ના હોય, જે કોઈને પોતાના શત્રુ ના માને. મહારાજ યુધિષ્ઠિરમાં આ ગુણ છે, અજાત શત્રુ પરમ. અને આ ગુણ ભક્તો માત્ર કૃષ્ણ ભક્તમાં જ સંભવ બની શકે. તમે ગમે એટલી તપસ્યા કરો, ગમે એટલું ધ્યાન કરો, જ્ઞાન ગ્રહણ કરો, જ્યાં સુધી કૃષ્ણ ભક્તિ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આવા ગુણ આપણા જીવનમાં કેળવાતા નથી. અને આવા ગુણ જો આપણા જીવનમાં લાવવા હોય તો અલગથી કાંઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી. એક કૃષ્ણ ભક્તિ તમે પ્રારંભ કરી દો. કૃષ્ણ ભક્તિ કરવાથી આ બધા ગુણ હૃદયમાં આપોઆપ પ્રકટ થઈ જાય છે. ભાગવત કહે છે, યસ્યાસ્તિ ભક્તિ ભગવન અકિંચના સર્વે ગુણે તત્ર સમાસતે સુરા. યસ્ય ભક્તિ અસ્તિ, જેના હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ પ્રકટ થઈ જાય, એના હૃદયમાં બધા દેવી ગુણ આપોઆપ પ્રકટ થવા માંડે. એને બહારથી ગુણ કેળવવાની જરૂર નથી. અતઃ સાધુના ગુણ ગ્રહણ કરવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભક્તમાં જ આ ગુણ સંભવ હોઈ શકે. તો આવા અજાત શત્રુ, જેના કોઈ શત્રુ નથી, એવા યુધિષ્ઠિર મહારાજ 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવ્યા. ભગવાન હસ્તિનાપુરથી દ્વારિકા રવાના થાય છે અને એ જ સમયે ઉત્તરાના ગર્ભની રક્ષા કરી. અને જેવી ભગવાને 5 પાંડવોની અને ઉત્તરાના ગર્ભની રક્ષા કરી, આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પરાક્રમ જોઈ, કૃષ્ણનો પ્રભાવ જોઈ દેવી કુંતી રહી ન શકી. સ્ત્રીનું હૃદયમાં ભક્તિ અને ભક્તિનો ઉફાન ચડ્યો. કૃષ્ણ જવા માટે તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. સૂત ગોસ્વામીએ કહી દીધું, બ્રહ્મ તેજ વિનિર્મુક્તે આત્મજે સહ કૃષ્ણયા પ્રાણાભી મુખમ કૃષ્ણમ ઇદ માહ પૃથા સતી.
જેવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હસ્તિનાપુરથી દ્વારકા જવા માટે તૈયાર થયા, એ જ સમયે પ્રથા દેવી કુંતી આવી કૃષ્ણને રોકી લીધા. ભક્તો, આ 17મા શ્લોકમાં સૂત ગોસ્વામી દેવી કુંતીને સતી કહી રહ્યા છે. પ્રથા સતી, આ પ્રથા જે છે, આ કુંતી જે છે એ સતી છે, સતી નારી છે. મનમાં પ્રશ્ન થઈ શકે કે સતી તો એને કહેવાય જે પોતાના પતિની પાછળ ચિતા ઉપર ચડી જાય. ઇતિહાસ જો તપાસો તો ખબર પડે, જ્યારે રાજા પાંડુનું મૃત્યુ થયું અને મૃત્યુ થતા રાજા પાંડુની 2 પત્ની માદરી અને કુંતી, તો દેવી માદરી રાજા પાંડુ પાછળ ચિતા ઉપર ભસ્મ થઈ ગઈ. તો સતી તો માદરીને કેવી જોઈએ, અહીંયા કુંતી દેવીને કેમ સતી કહી રહ્યા છે? એનું કારણ શું છે? ભક્તો, દેવી કુંતીનું જીવન વાસ્તવમાં પતિવ્રતા સતી જીવન હતું, મર્યાદા યુક્ત જીવન. સતી શબ્દ આપતા સુદ ગોસ્વામીનો ભાવ છે કે ભગવાનને જો પ્રાર્થના કરવી હોય, ભગવાનને જો રોકવા હોય, ભગવાનને આપણા વશમાં કરવા હોય, તો સૌ પ્રથમ આપણે આપણું ચરિત્ર સતી જેવું બનાવવું જોઈએ. આપણે આપણા ચરિત્રને મર્યાદા યુક્ત બનાવવું જોઈએ. જ્યાં સુધી જીવનમાં મર્યાદા નથી ત્યાં સુધી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને એમાંય સ્ત્રી વિશે કહી રહ્યા છે, સતી. ભક્તો, દેવી કુંતી વાસ્તવમાં સતી હતી. અને સતી ધર્મ વિશે શાસ્ત્રમાં, ભાગવત અને વિશેષ રામાયણમાં દેવી અનસુયા જગતજનની માતા સીતાને સતી ધર્મનો, નારી ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે કે હે સીતા, જ્યારે ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર 14 વર્ષના વનવાસ દરમિયાન લગભગ 13 વર્ષ સુધી ચિત્રકૂટમાં રહ્યા અને ચિત્રકૂટમાં મંદાકિનીની પવિત્ર ધારાએ અત્રિ અને અનસુયાજીનો આશ્રમ છે. ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર, લખનલાલ અને દેવી સીતા અત્રિ અનસુયાના આશ્રમે પધારે છે. એ સમયે અત્રિ ઋષિએ ભગવાનની બહુ સુંદર સ્તુતિ કરી, પ્રાર્થના કરી. અને દેવી સીતાએ જોયું કે અહીંયા તો બધા પુરુષો બેઠા છે. દેવી અનસુયા અંદર હતી. દેવી સીતા, અનસુયા કે પદ ગઈ સીતા, ગોસ્વામી તુલસીદાસજી રામચરિત માનસમાં લખે છે કે સમયે દેવી સીતા અનસુયા કે પદ ગઈ. તમે જો, જગતજનની માતા સીતાએ પોતાના આચરણથી જગતને શીખવાડ્યું કે એક પતિવ્રતા નારીને, એક સતીને પોતાનું જીવન કેવી રીતે વ્યાપન કરવું જોઈએ. नारी धर्म का बहुत बढ़िया उपदेश देवी सीता ने अपने आचरण से दिया है. जो कि यहाँ पुरुषों नो समाज है तो तरत अनसुया के पद गई सीता. પણ આજે જોવામાં આવે છે ભાગવત કથામાં પણ કોઈ ગયા હોય ને તો પતિ પત્ની હાથ ન છોડી શકે. મંદિરે ગયા હોય, કથામાં પણ સાથે. જો કે ભાવનગરમાં તો એવું નથી. અહીંયા તો બધા મર્યાદા પૂર્ણ છે. ત્યાં તો ભક્તિની પછી જે ગુણ આવવો જોઈએ એ પહેલા આવી ગયો છે. પણ હું તો મુંબઈ જેવા શહેરોની વાત કરું છું. કમસે કમ કથામાં 2 કલાક પણ અલગ ન બેસી શકે. આપણને લાગે લેલા મજનૂની જોડી હશે, આ રહી નહીં શકતા હોય. આટલો બધો પ્રેમ. પણ આ મર્યાદા નથી. પુરુષને પુરુષના સમાજમાં, સ્ત્રીને સ્ત્રીના સમાજમાં બેઠવું જોઈએ. જેવી દેવી સીતા અનસુયાજી પાસે ગઈ, અનસુયાજીએ દિવ્ય આભૂષણ વસ્ત્ર પ્રદાન કર્યા. બેટા, 14 વર્ષ વનમાં રહેવાનું છે ને, ઘણા દિવસો કાઢવાના છે. અથવા દિવ્ય એવા વસ્ત્ર દીધા જે વસ્ત્ર ક્યારેય જૂના ન થાય, મેલા ન થાય, એને ધોવા ન પડે. દિવ્ય વસ્ત્ર. અને પછી જે અનસુયાજીએ સીતાને ઉપદેશ દીધો છે, અદ્ભુત ઉપદેશ. એક સતી દ્વારા, અનસુયા સ્વયં સતી છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જેના પુત્ર બની ગયા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને જેને પુત્ર બનાવી દીધા, એવી દેવી અનસુયા
સીતાને કહે છે, સીતા, હું જાણું છું તમે જનકની પુત્રી છો, તમે એક બહુ મોટા પરિવારમાં તમારો જન્મ થયો છે, તમે ક્યારેય ભૂમિ ઉપર પગ નથી મૂક્યો, પણ આજે તમારા જીવનમાં બહુ કઠિનાઈનો સમય આવ્યો છે, આપત્તિની ઘડી આવી છે. સીતા, આમ તો મારે તમને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, પણ હું એક માં છું ને, એક માનું કર્તવ્ય છે પોતાની પુત્રીને ઉપદેશ આપવો. આ સંસારમાં સ્ત્રીનું સુખ માત્ર પતિના ચરણોમાં જ હોય છે. માતુ પિતા ભ્રાતા હિતકારી, મિતપ્રદ સબ સુન રાજકુમારી. હે રાજકુમારી, એક સ્ત્રીને સુખ દેવા વાળી એની માં હોઈ શકે, એમના પિતા હોઈ શકે, એમનો ભાઈ હોઈ શકે, પણ એક સ્ત્રીને જેટલું સુખ એમનો પતિ આપી શકે એવો દુનિયામાં કોઈ સુખ ના આપી શકે. બહુ સુંદર સ્ત્રી ધર્મનો ઉપદેશ. એક પતિ એમની પત્નીને જેટલું સુખ આપી શકે એ પત્નીને પતિ સિવાય સુખ અન્ય કોઈ ના આપી શકે. ઘણી વાર સ્ત્રીઓની આદત હોય, જો તમે બહુ હેરાન કરશો તો હું વહી જઈશ. મારા માતા પિતા છે, હજી જીવતા છે, પણ અનસુયાજી કહી રહ્યા છે. જો આ મારો ઉપદેશ નથી, આ એક સતી એક સ્ત્રી ઉપદેશ આપે છે. હું તો ખાલી માઇકમાં બોલી રહ્યો છું. એ તો ઘણી વખત આ પુરુષ છે ને એટલે પુરુષનું ખેંચે, એવું નથી. બહુ સુંદર કીધું કે એક પતિ જેટલું સુખ આપી શકે એટલું પત્નીને કોઈ સુખ ના આપી શકે. ઘણી વાર સ્ત્રીઓ દાવો કરતી હોય, પતિએ શું દીધું, તમે અમને શું લાવી દીધું. पति ने क्या नहीं दिया है, विचार तो करो. अपनी जवानी दे दी, पति ने अपनी पत्नी को अपनी सारी जवानी दे दी. विचार करो तो पति ने अपनी स्वतंत्रता दे दी. लग्न पहला सिंहनी जेम फरता होय અને પછી ઉંદર થઈને દરમાં આવ્યા જાય. ગર્જના કરતા હોય, એક આંગળી ઉઠાવે 10 જણા બેસી જાય, પણ લગ્ન થયા પછી કેટલો પ્રભાવ. એક પતિ એમની પત્નીને પોતાની જવાની આપી દે, પોતાનું તેજ આપી દે, પોતાનું ગોત્ર આપી દે, એના જીવનમાં કમાયેલી સારી સંપત્તિ પત્નીને અર્પણ કરી દે. ફક્ત એટલું જ નહીં, એક પતિ પોતાના કમાયેલા પુણ્યનું અડધું ફળ પત્નીને આપી દે. પતિ જેટલું પુણ્ય કરે એનું 50% ફળ વગર મહેનતે એમની પત્નીને પ્રાપ્ત થઈ જાય. અને એટલું જ નહીં, દેવી અનસુયા કહે છે કે સ્ત્રી જન્મથી અપવિત્ર હોય, પણ જ્યારે એક પતિ એમનું ગોત્ર એની પત્નીને પ્રદાન કરે ત્યારે પત્ની પવિત્ર થઈ જાય છે, એમનું ગોત્ર આપી દે. અતઃ પતિની એક પત્ની ઉપર અસીમ કૃપા છે. પત્નીને ક્યારે પણ એના પતિને છોડવા ન જોઈએ. સીતા, આજે તમારા જીવનમાં દુઃખ છે, રામના જીવનમાં 14 વર્ષનો વનવાસ છે, પણ ક્યારેય પતિની સેવા નહીં છોડતી. સીતા, તારા જીવનની પરીક્ષાની ઘડી છે. ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુ નારી, આપતકાલ પરચ્યો ચારી. નારીની પરીક્ષા રોજ ન થાય, એ જ્યારે આપત્તિનો સમય આવે, દુઃખનો સમય આવે ત્યારે જ નારીની પરીક્ષા થાય. એ રોજ રોજ સ્ત્રીની પરીક્ષા ન થાય. એ તો બપોરનો સમય હોય, એ ઘરે બધા સૂતા હોય અને ઘરે કાંઈ સાધન સામગ્રી હોય નહીં, અને એ સમયે અચાનક 25 અતિથિ મહેમાન આવી ગયા હોય, અને એ સુવાના સમયે કોઈ સાધન સામગ્રી છે ને, 25 મહેમાન આવ્યા હોય ને છતાંય મોઢું ન બગડે તો સમજી લેવું